بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 اکتوبر 2025 روز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ پرفیوم ایکسپو نے جدہ کو خوشبوؤں کا مرکز بنا دیا۔ جدہ سپر ڈوم میں پرفیوم کی نمائش ہو رہی ہے۔ جدہ سیزن کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ نمائش بہت سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ یہ 11 روزہ نمائش 90 سے زائد مقامی، علاقائی اور انٹرنیشنل برانڈز پر مشتمل ہے۔ اس میں نئی خوشبوؤں کی نمائش، خصوصی آفرز اور ایسے دلچسپ تجربات شامل ہیں جو خوشبو سازی کی فنکاری اور اس کی روایت کو اجاگر کرتے ہیں۔ لوگ 26 اکتوبر تک ورکشاپ میں حصہ لے سکتے ہیں، ماہرین کے ساتھ بات چیت سن سکتے ہیں اور انٹریکٹیو خوشبو لیب میں اپنی پسند کی خوشبو خود بنا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے آسمان پر خوبصورت فلکی مظاہرہ، شہابیوں کی بارش۔ سعودی عرب اور عرب دنیا کے آسمان پر خوبصورت فلکی مظاہرہ ہوگا، جس میں الجباریات نامی جو ستارہ ہے وہاں پہ جو شہابیوں کی جو ہے وہ بارش ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ مظاہرہ واضح طور پر فجر سے پہلے کے اوقات میں دیکھا جا سکے گا۔ جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی جو ہے علوم کی کمیٹی کے صدر انجینئر ماجد ابو جو زہرہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مظاہرہ جو ہے کیونکہ چاند فجر سے پہلے غروب ہو جائے گا، جس سے آسمان تاریک رہے گا اور شہابیوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا یہ شہابیہ جو ہے عام طور پر جو ہے 7 نومبر تک ایکٹیو رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ درمیانے درجے کی شہابی بارش ہے، جس میں شہروں کی روشنی سے دور مقامات پر فی گھنٹہ تقریباً 20 شہاب دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان شہابوں کا منبع جو حالی دمدار ستارہ ہے جو دوبارہ جولائی 2061 میں سورج کے قریب آئے گا۔ بعض شہاب ایسے بھی ہوں گے جو چمکدار دم کے ساتھ آسمان میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا اس منظر کے لیے دوربین یا ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اندھیرا اور کشادہ جو مقام ہے وہ کافی ہے جہاں سے آسمان صاف دکھائی دے۔ وہاں پر آپ جو ہے ان شہابیوں کی جو بارش ہے اس کو آسمان پر دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے 48 سال بعد روانگی، غیر ملکی کارکن کے لیے شاندار الوداعیہ۔ سعودی عرب کی الفلاج کمیشنری میں سعودی شہری نے غیر ملکی ملازم کے لیے شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ 48 سال خدمت کے بعد رفاقت کے اختتام پر انڈین کارکن عبدالجبار کو تحائف اور اعزازات کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ الاخباریہ اور سبق کے مطابق الفلاج کمیشنری میں اسپیئر پارٹ شو روم کے مالک سعودی شہری حمد ابو دجین کا کہنا تھا کہ عبدالجبار محض کارکن ہی نہیں بلکہ زندگی کا ساتھی اور مخلص دوست تھا اور خاندان کے فرد کی طرح تھا۔ ہم نے اچھے اور برے 48 سال ایک ساتھ گزارے اور آج مخلص کارکن ہم سے الگ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر عبدالجبار کا کہنا تھا مجھے یاد نہیں کہ ابو دجین کے ساتھ گزرے 48 سالوں میں کسی ایک دن بھی ہم میں تلخ کلامی یا اختلاف ہوا ہو۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بچوں کا درجہ دیا۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ سعودی عوام کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پردیس میں ہیں۔ سعودی شہری ابو دجین اور عبدالجبار کی کہانی محض آجر اور اجیر کے تعلق کی نہیں بلکہ باہمی احترام اور وفاداری سے جڑا ایک قصہ ہے جس نے دلوں کو باہمی جوڑا اور یہ تعلق نصف صدی کے قریب جو ہے اس پر محیط تھا۔ کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں السرا نامی نایاب پودے کا انکشاف۔ کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو کی ترقیاتی اتھارٹی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ محفوظ جنگلات کی حدود میں پہلی مرتبہ السرا نامی پودے کا انکشاف ہوا ہے جو نباتات کی انتہائی نادر قسم ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق دریافت ہونے والا نادر پودا خشک اور نیم خشک ماحول میں پایا جاتا ہے۔ اس میں سخت موسمی حالات اور خشکی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اتھارٹی کے سی ای او انجینئر ماہر القسمی نے بتایا کہ سروے ٹیموں کی جانب سے مرکزی کنٹرول روم کو اطلاع دیے جانے پر پودے کے تحفظ کے لیے ایک جامع منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ پودے کے اطراف باڑ لگائی گئی تاکہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ اس کی نگرانی کا مستقل بنیادوں پر بندوبست بھی کیا گیا۔ پودے کا ماحولیاتی اہمیت کے بارے میں مکمل معلوماتی تعارف کی تختی بھی نصب کر دی گئی ہے تاکہ وزٹر اس سے آگاہ ہوں اور اس نادر پودے کو تلف ہونے سے بچایا جا سکے۔ نرسری میں اس نیا پودے کے بیج لگائے جا رہے ہیں تاکہ اسے ریزرو کے دیگر مقامات پر بھی لگایا جا سکے۔ واضح رہے السرا نامی پودا سخت موسمی حالات میں بھی سرسبز رہتا ہے، اس لیے اسے خشکی کا پودا کہا جاتا ہے۔ سخت اور خشک ماحول پر پیدا ہونے والا یہ پودا ناپید ہو رہا ہے، اس لیے اس کے تحفظ کے لیے خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ توکلنا پلیٹ فارم نے سروس ایکسیلنٹ بیج متعارف کروا دیا۔
सऊदी अरब में डिजिटल खिदमात फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म तवक्कलना ने विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सपोर्ट के लिए सर्विस एक्सीलेंस बेज जो है वो मुतारिफ करवाया है। ASPA के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरकारी और प्राइवेट शोबे को फराहम की जाने वाली खिदमात को बेहतर बनाना, जिद्दत को फ़रोग़ देना, सारिफ के तजर्बे को बेहतर बनाना है। और सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाया के डायरेक्टर डॉक्टर असाम अलवकीत का कहना था, सर्विस एक्सीलेंस जो बैच है उसका मकसद सऊदी अरब भर में डिजिटल खिदमात की जो है उसको बेहतर बनाना है। ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेश की जाने वाली सर्विस के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है ताकि एप्लीकेशन के 34 मिलियन सार्फिन को महफूज और आसान रसाई को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी शहरी, सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की और विजिट वीज़ा वालों को मौसर सर्विस फराहम की जा सकें। यह मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। तवक्कलना इस वक्त 250 से ज़्यादा इदारों की तरफ से फराहम की जाने वाली 1000 से ज़्यादा डिजिटल सर्विस फराहम करता है जो 7 ज़ुबानों में दस्तियाब है और दुनिया भर से काबिल रसाई है। ये प्लेटफॉर्म एक यूनिफाइड गेटवे के तौर पर जो है काम करता है। दूसरी तरफ तवक्कलना पर एक नई सर्विस जो है वो मुतारिफ करवाई गई है जो कि जादू और ब्लैक मेलिंग की रिपोर्ट है। नेशनल डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के ताउन से तवक्कलना ऐप पर माशरती जुराइम के बारे में डिजिटल तरीके से जो शिकायत है वो रिपोर्ट करने की सहूलत भी फराहम की गई है। तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर अथॉरिटी के ताउन से माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई सर्विस का इजरा किया है। तवक्कलना ऐप के ज़रिए समाजी खिलाफवर्जियाँ जिनमें जादू टूना, ब्लैक मेलिंग, साइबर क्राइम और गैर अखलाकी अमूर के अलावा नामुनासिब माशरती रवैये शामिल हैं उसकी फौरी रिपोर्ट की जा सकेगी। सदाया की जानब से तवक्कलना ऐप पर मज़कूरा मामलात की इत्तला देने के मराहिल को इंतहाई आसान और महफूज बनाया गया है ताकि रिपोर्ट करने वाले के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुआशरे की बेहतर अंदाज में खिदमत को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे सऊदी डाटा एंड इंटेलिजेंस जो अथॉरिटी है उसकी जानब से सऊदी अरब में डिजिटल मेयार को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाया जा रहा है। तवक्कलना एप्लीकेशन को कोविड-19 के ज़माने में शुरू किया गया था, उसके बाद इसमें सर्विस में इजाफा करते करते इसकी सहूलियात जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। रवां साल जो है हज के लिए भी जो मक्का परमिट का इजरा वो भी सदाया ने तवक्कलना ऐप के ज़रिए किया था, जिसकी वजह से हर किस्म के जालसाजी के जो इम्कानात थे वो ख़त्म हो गए थे। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अंडों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पैकिंग और उनके एक्सपायर डेट को तब्दील करने वाली गैर कानूनी जो सरगर्मियों में मुलव्विस से एक जगह पर छापा मारा। म्यूनसिपलिटी की तरफ से मुतअद्दिद मुतलका हुकाम ने ताउन से चलाई जाने वाली फील्ड मुहिम में इसको जो है पकड़ा। उसका मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखना और खुराक की हिफाजत और सार्फिन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सेक्रेटरी ने वजाहत की ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी, वजारत तजारत, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है इन सब ने मिलकर जो है इनको जो मुहिम चलाई थी और इस मुहिम के नतीजे में एक घर जिसको जो है स्टोरेज के तौर पर यूज़ किया जा रहा था वहाँ पर छापा मारा और वहाँ पर अंडों के कार्टनों को स्टोर किया जा रहा था। उनकी जो डेट्स थी एक्सपायरी डेट को चेंज करके उनमें नई डेट्स जो है वहाँ पर लिखी जा रही थी। और सेक्रेटरी ने बताया कि फील्ड टीमों ने खिलाफ वर्जी करने वालों के कब्जे से 2 गाड़ियाँ बरामद की। इसके अलावा तमाम जो अंडे थे 69,440 उनको जैव वक़ुआ से जो है वो जो है कब्जे में लेकर तलब कर दिया गया। और इसके अलावा जो है गैर कानूनी रहाइश भी जो है उस पर भी छापा मारकर वहाँ से ट्रे पैकेजिंग और लेबल्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जब्त करते हुए उनको भी वहाँ से तलब कर दिया गया। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सऊदी इंटरनेशनल रेलवे नुमाइश और कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत कर रही है। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट रॉयल कमीशन बराए रियाद शहर के ज़ेरे निगरानी सऊदी इंटरनेशनल रेलवे नुमाइश और कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत कर रही है जो कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में महारत रखती है और यह 19 से 20 अक्टूबर 2025 तक रियाद के रोशन फ्रंट पर मुनक़्क़द हुई। ये एक पवेलियन के ज़रिए इसको हासिल किया गया जिसमें दारुल हुकूमत के अहम इलाकों में सर्विस फराहम करने वाले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तफसीलात को उजागर किया गया, बशमूल रियाद मेट्रो भी। गाड़ियों की लाइट्स को ख़ुसूसी हालात में ऑन करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइवर्स और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जब और जहां ज़रूरत हो गाड़ियों की लाइट्स ऑन करने की अहमियत पर जोर दिया। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए और शदीद धुंध या रेत के तूफ़ान के दौरान अपनी लाइट्स को ऑन करना जो है और इसके अलावा सुरंगों के अंदर जो है लाइट्स को ऑन करना एक ज़रूरी एहतियात है। महकमा ट्रैफिक ने इस रवैये पर अमल करने से ट्रैफिक हादसात को कम करने और ड्राइवरों के लिए जो मरीयत है, जो देखने की सलाहियत है, उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
इंतज़ामिया ने इस बात पर जोर दिया कि खसूसी हालात में लाइट्स ऑन करने से न सिर्फ ड्राइवर की बसारत बेहतर होती है, बल्कि सड़क पर ड्राइवर की मौजूदगी से दूसरी गाड़ियों को जो है फोकस करने में मदद मिलती है, जिससे तसादुम के इम्कानात कम हो जाते हैं और हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।